जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय परम जीवन सर्वस्व ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। प्राप्त भर्चुआल सत्संग पूज्य परिचालक सुभाष दा उपस्थित विज्ञ पाज्ञ अभिज्ञ ऋतिक अधूर्य जाजक मंडली भक्तिमती मातृमंडली सुधी साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिला माने समस्तंकर इष्टिकृत सुदृढ़ निरामय जीवन कामना करी प्रिय परमंकर श्रीपाद पंकज रे प्रार्थना रखे। सुंदर शंख ध्वनि ठारू सुंदर सद्ग्रंथ पाठ ठारू भजन कोरस कीर्तन एवं तत्सहित जो भाई और माँ माने विभिन्न उद्देश्य रखिक प्रिय परमंकर प्रीति अर्घ्य निवेदन करिछन्ति। दयामयंकर श्रीपाद पंकज रे पुनराय प्रार्थना रखे। दयामय प्रति प्रत्येकंकर हृदय कलश प्रेम शांति मैत्री सौहार्दता पारस्परिकता उदारता रे भरी दियंतु। ए विश्व शांति रे रहु सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबुदिन भली ओडिशा सत्संग तार धारावाहिक भाव रे एई प्रेमर फगु परिवेषण करी चली आम मान पाखरे सेई क्रम रे आज गोटे सुंदर टॉपिक रखाई जहाँ शिशु शिक्षा। तेणु आमे माने प्रत्येक जानिछे विभिन्न दार्शनिक विभिन्न शिक्षाविद एवं विभिन्न जननायक विभिन्न प्रकार मत पोषण करिथांती शिक्षा को लेकर। तेणु ठाकुरंकर शिक्षार धारा आउ शिक्षा को नहीं उक्ति संपूर्ण भिन्न। तेणु education is that by which character is formed, strength of mind is increased and one is able to stand in his own leg। जहा कहा जायछि शिक्षा मनुष्यर चरित्र गठन करे मनुष्य को स्वावलंबी करे एवं मनुष्यर मनोबल को वृद्धि करे। ठाकुर कहते the systematic organization of habit and instinct with the purpose of fulfilling the becoming by the graduated active manipulation of behavior is known as education। जहा भीतर देई मनुष्य जो शिक्षा भीतर देई मनुष्यर सहजात संस्कृति ऐतिह्य कृष्टि जागृत होई उठे एवं सुसंहत होई उठे सर्वांगीन सुसंगति नहीं ताको कहा जाए शिक्षा बोले ठाकुर कह। तेणु शिशु शिक्षा आमे माने जानिछे लाइफ तीनटा साधारणतः स्टेप दे जाई था जोटा चाणक्यंकर चतुर आश्रम कथा कहछि किंतु मृत्युटा को एथिरे कंसीडर करा जाय नाही। तीनटा सोपान गोटे हला शैशव आउ गोटे हला यौवन आउ गोटे हला वार्धक्य। तेणु मृत्यु रे तो शिक्षा करा जाए नहीं। तेणु लाइफ तीनटा सोपान दे गति करे। प्रथम है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था रे मनुष्य विद्या ज्ञान बुद्धि आहरण करता है। जो विद्या बुद्धि ज्ञान को से आहरण करता है से अनुसार तार लाइफ रो से नर्म निर्माण करे। आज सुभाष भाई मु किंबा ए सत्संग रे उपस्थित थिबा जिते सुधी साधु सज्जन मंडली जहाँ भी आज से माने हेइछंती जहाँ आज से शिक्षा करिछंती। तेणु तांकर शिक्षा अनुसार जेमती आमे गोटे पिला को शैशव रे पचारिले से कौन कहे ना मो ना रमेश मो ना सुभाष मो ना बंशी किंतु जेतेबेले से तार जो युवक अवस्था रे पहुंचे जाए ताकू जेतेबेले पचरा जाए से सेतेबेले कहे मो डाक्टर रमेश मो अध्यापक बंशी मु इंजीनियर अमुक तार उपाधि अनुसार से तार नाम को प्रकाश करिथा। तेणु एई उपाधिटा होची साधारणतः आमे भाबु तार शिक्षा बोली।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେ ଜଜ୍ ହେଲେ ବା ସେ ଆଡଭୋକେଟ ହଉ ବା ସେ ଡକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଆଇଏଏସ୍ ହଉ, ଯାହା ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଉପାଧି ହଉଛି ବ୍ୟାଧିର ରୂପ ନେଇଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ବା ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସତ୍ତା ଘାତି ହେଇ ଉଠିଛି ସତ୍ତା ଅନୁରାଗୀ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ମଣିଷକୁ ସତାଘାତୀ କରିଛି, ଆଉ ମଣିଷକୁ ସତ୍ତା ଅନୁରାଗୀ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ସତାନୁରାଗୀ କରି ତୋଳେ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ମଣିଷକୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରେ, ମଣିଷକୁ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ କରେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ବାଇ ହୁଇଚ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଫର୍ମଡ। ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜଡ। ମନର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ କରିଥାଏ। and one is able to stand in his own leg। ତେଣୁ ନିଜେ ମଣିଷ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ରଖାଯାଇଛି, ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେଇ ସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହୁଏ କେମିତି ନା, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଯାହା ବନିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି ବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେନ୍ସରୀ ଇନପୁଟ ଯାହା ହେଇଛି, ପରିବେଶ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଅନୁଭୂତି, ବା ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିପୁଲ ଇ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଜୁକେସନ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ଆଟିଚୁଡକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଆମର ଭାବନାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବନ୍ତି ତାଦୃଶୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୈଶବରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ହିଁ ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବଢିଥାଉ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖଉ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣଉ, ଯାହା ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୁଏ, ଏକଥା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବା ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର, and mother is the first teacher, and family is the primary school। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେତିକି ପରିବେଶ ଭିତରେ ହଉଛି, ପରିବାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଖାଲି ପରିବାର କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆମେ ଜଡିତ ଅଛେ, ଯେମିତି କିି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି। ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାସ୍ ଦି ଡ୍ରେନ୍, ସତ୍ସଙ୍ଗ ୱାସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ୍। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ କରେ, ମଣିଷର ବ୍ରେନ କୁ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଣିଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ। ସେମିତି ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଣିଷ ନିର୍ମାଣ କରିବାର। ଏବଂ
जो विद्यालय कथा आम कहते विद्यालय गोटे परिवेश सृष्टि करे मनीष को निर्माण यह गोटे समस्ते होती गोटे गोटे अंग सदृश तेणु केही काहार अभाव कहीं पूर्ण नुहति परिवार को छाड़ी किंतु प्राथमिक शिक्षा आम साधारणतः परिवार पाई जितेबाला शिशुटा तार प्रथम कर जितेबाला जन्म हुए तेणु ठाकुर कहते ए शिक्षाटा पिला दुई प्रकार ग्रहण करें गोटे बीइंग आ गोटे बिकमिंग ए बीइंग रो शिक्षा आउ बिकमिंग रो शिक्षा भितर देकरी मनीष गोटे पूर्णांग मनीष हुए से कह जाए ए गुड चाइल्ड इज ब्रीड नॉट मेड गोटे भल शिशु को जन्म दि जाए तैयारी करा जाए तेणु से ठाकुर कहते ए वेल एडजस्टेड क्लेव्ड कपल कैन बिगेट ए गुड प्रोजेंसी ए वेल एडजस्टेड क्लेव्ड कपल कैन बिगेट ए गुड प्रोजेंसी ताहले शिशु शिक्षा केउठु ग्रहण करिथाए वेल एडजस्टेड क्लेव्ड कपल ठाରୁ तेणु जो कपुल इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम को ग्रहण करी तांकर जीवनचर्या बा इष्टानुगामी जीवनचर्या भितर देकरी तांकरी भितर जो संस्कारटा सृष्टि हुए से संस्कार भितर दे से संस्कार को ग्रहण करी से पिला जन्म नहीं था तापरे ठाकुर कहते ए गुड चाइल्ड इज ब्रीड नॉट मेड तेणु भल पिला को जन्म दि जाए सृष्टि तैयारी करा जाए ना पुणी जो ठाकुर को पचरा जाउछि ठाकुर जदि कहीं दीक्षा नहीं किंबा विधान को न मानिछि किंबा दीक्षा परवर्ती अवस्था विवाह पर दीक्षा नहीं से कौन विधान बा जो संस्कार को दश विध संस्कार को अनुसरण करना जो संतान टी जन्म होती जो प्रकार भूल त्रुटि रही तेणु आर कौन कौन मार्जना करा जाई परिबो नहीं ठाकुर कहते तार जो वैशिष्ट्य को से जो वैशिष्ट्य धरिक धारण करी आसी आपण मैंने जानते ठाकुर मध्य से कथा कहते नारी नीति रे जे वैशिष्ट्य अनुगामी शिक्षा जदि न हुए ताहले मनीष नंपुसक संगे समान तेणु जो वैशिष्ट्य को से धारण करी आईची ताकू जदि आमे पोषण देकरी पुष्ट करि परिबा किंतु से वैशिष्ट्य आउ तार परिवर्तन हब ना कहीं सेटा हूँ तार जन्मगत तार वैशिष्ट्य को टिके पोषण देकरी जेमती पानी गोटे दिग देकरी गति करे जदि ताको से दिगरे ब्रेक कर दिया जाए से अलगा दिगरे सेतिक स्पीड रे जाई थाए तेणु से राइट रे जेतिक स्पीड रे जाउची ताको सेठी ब्रेक कले से लेफ्ट रे सेतिक स्पीड रे जाई परिबो तेणु जन्म नैथिबा पिला को जदि तार किछि त्रुटि थाए ताकू सद्गुरुंकर शरणापन्न करवा सत्संगर आश्रय ग्रहण करवा एवं सतनाम को मनन करवा भीतर देकरी तार जो वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक जो कथा कहली जे वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक धीरे 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 नियंत्रण को आसे तेणु जो वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक आमको कौन करती ना दुख दियंती कष्ट दियंती जंत्रणा दियंती पीड़ा दियंती एवं जो वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा आमे परिचालित होकरी आमे कुकर्म अपकर्म करिथाउ मनीष से हिंस्र क्रोधी कामांध जल्लाद प्रवंचक ठक टाउटर दुराचारी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी पलटि जाए यार मुख्य कारण हूँ तार प्रवृत्तिमुखी जीवन चलन तेणु से प्रवृत्ति जितेबाला इष्टमाफिक हो उठे इष्टानुगामी हो उठे इष्ट को अनुसरण करते से प्रवृत्ति गुड़ाक परिचालित हुए तो धीरे 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 से गुड़ाक तार बंचिवा बढ़िबार पुंजी होकरी से ताकू मंगल पथरे अग्रसर करांती तेणु जदि कौन त्रुटि थाए से त्रुटि गुड़ाक जमती भाइरस आ आंटीभाइरस जो काम भाइरस जेतबले बढ़ी जाए सेतबले हमको शरीर शरीर किसी डिफेक्ट रो सिग्नल दिए जहाँ को आम डिजीज बोली कही था डिजीज रो सिंबल दे था जेतबले आमे मेडिसिन जहाँ को आम आंटीभाइरस कही था जो मेडिसिन रो पावर टा अधिका हुए से भाइरस लुजेस इज इफेक्टिवनेस धीरे 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 भाइरस गुड़ाक तार
ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଗକୁ ଗତି କରୁ। ସେମିତି ଏଇଠି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭାଇରସ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଯାହା ଆମର କାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋହ, ଲୋଭ, ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଷଡ ରିପୁ ଗୁଡାକ ରହିଲେ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ ପରିଚାଳିତ ନ କରୁ, ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ଭାଇରସ ଭଳି ସେମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହିଂସ୍ର, କ୍ରୋଧୀ, କାମାନ୍ଧ, ଜଲ୍ଲାଦ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଠକ ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକାଟ୍ରିକ ହଉଛନ୍ତି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଫଲୋ କରିବେ ବା ପଢିପାରିବେ, ତ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଡେଭଲପ କରେ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ବାଲ ଚପଳତା ଗ୍ରୋ କରେ। ବାଲ ଚପଳତା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସାଧାରଣତଃ ତାର ଗୋଡ ହାତ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଘରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯାଇ ଟଣା ଓଟରା କରିବ, ତାକୁ ଫୋପାଡିବ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ କ୍ଷତି କରେ। ତାକୁ ବାଲ ଚପଳତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ଏଇ ବାଲ ଚପଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇକରି ତାକୁ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 କଣ ହବ ନା ଆମର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଯୋଉ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅପରାଧୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଅନସୋସିଆଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଡକାୟତ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଶୈଶବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷଣ ପାଏ, ସେଟା ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କରି ଫ୍ରଏଡଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ସିରଲ ବାଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ସେ ଗବେଷଣାର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ତାକୁ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅପରାଧୀ, ଯୋଉମାନେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ରିମିନାଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତେଣୁ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ମନକୁ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ନିଆଯାଏ, ସେଥିରୁ 76% ପିଲା ତାଙ୍କର ଗତିପଥ ବଦଳେଇକିରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 9 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ କାମ କରାଯାଏ, ସେଇ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରାଯାଇକିରି ଯଦି ସେ ପିଲାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯାଏ, 9 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲା 57% ବାଲ ଅପରାଧୀ ଆମର କମିଯିବ। ଏଥିରେ ହଉଛି 76%। ଏବଂ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବିକୃତ ମାନସିକତା ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଉଗ୍ର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ହାଫ ମ୍ୟାଡ ବୋଲି ତାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ସବୁ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉଙ୍କି ମାରେ, ଏଇ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଟା ଦେଖା ଦିଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଟା ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଭଲପ କରେ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବାଡିରୁ କିଛି ଅନ୍ୟର ମାନେ କୋଳି ଚୋରି କରିବା, ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା, କାହାର ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ହଡପ କରିବା, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ସବୁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗୁଡା ବଡ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଧୀରେ 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 କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାର ଡେଭଲପ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲ ଯାହା କହୁଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ,
ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 76% ଆମେ ପିଲାକୁ ସୁଧାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 9 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗ୍ରୋ କରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ 9 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାର ଟ୍ରିପୁଲ ଡବ୍ଲୁ ଦୋଷ ଡେଭଲପ କରେ। ଟ୍ରିପୁଲ ଡବ୍ଲୁ ହେଲା ୱାଇନ୍, ମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହବ ସେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ସେ ସିଗରେଟ ଖାଇବ, ମଦ ଖାଇବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବ, ଚରସ ଖାଇବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବେଶୀ ଡେଭଲପ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଟ୍ରିପୁଲ ଡବ୍ଲୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ବା ଦୋଷ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଦୋଷ ତିନିଟା କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇନ୍ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ସେବନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓମେନ୍, ତାର ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ତାର ସେକ୍ସୁଆଲ ଆପିଟାଇଟ ଟା ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା ବଢି ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ତାର ବିକୃତ ମାନସିକତା ଦେଖାଦିବ। ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା ତାର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଇ 9 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଲ୍ଥ। ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ୱାଇନ ଆଉ ଓମେନ୍ କୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ୱେଲ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ସେ ପଇସା ନ ପାଇଲେ ସେ ମଦ ଖାଇପାରିବନି। ସେ ପଇସା ନ ପାଇଲେ ସେ କୌଣସି ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟାକୁ ପୋଷଣ ଦିଏ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ୱାଇନ୍, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଘରୁ ବାପା ପକେଟ ରୁ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ପଇସା ଚୋରି ଆଠାରୁ ବା ମିଛ କହିକିରି ପିଲାମାନେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଛ କହି ପଇସା ନେଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇକିରି ବହି କିଣିବା କି ବା ଖାତା କିଣିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣିବା ମିଛ କହିକି ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଟ୍ରିପୁଲ ଡବ୍ଲୁ ଦୋଷଟା ତାଙ୍କର 9 ରୁ 14 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 57% କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମର କମିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ପୁଣି କୁହାହଉଛି ଯୋଉମାନେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ଅଫେଣ୍ଡର, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତାକୁ ହାବିଚୁଏଟେଡ ଅଫେଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କୁ ମାନେ ପେଶ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜଜ ତାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିବା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଜଣେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ଅଫେଣ୍ଡର, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କଣ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯଦି ଜଣେ ଦେଖାଗଲା ଇଏ ଜଣେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ଅଫେଣ୍ଡର ତାହେଲେ ତାକୁ ରିଗରସ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଯାହା କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଟୁ ଏରର ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ, ଭୁଲରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଥରେ ଅଧେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ରିପିଟେଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ ଏ କ୍ରାଇମ୍, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ ମେକ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଟୁ ରିପିଟ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏ କ୍ରାଇମ୍। ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 32% କ୍ରିମିନାଲ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଲ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କ୍ରିମିନାଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଜୁଭେନାଇଲ ମାନେ କ୍ରାଇମ କରିକିରି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଜେଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ସିରୋଲ ବାଟ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଆଉ ଜେଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ମାନେ ପଡୁଛି ତାର 5 times ଲେସ୍ ମାନେ କମିଯିବ ଯଦି ଶୈଶବରେ 9 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବା ତାର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଯଦି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ତାର 5 times ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର କମିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମେ
ଗଠନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ, ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ସମାଜର ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିହୀନ ମଣିଷ ହଉଛି ପଳାଶ ଫୁଲ, ଯେମିତି ତାର ମାନେ କୌଣସି ଉପକାରରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିହୀନ ମଣିଷ ହଉଛି ସେଇଆ। ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ମଣିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କାଲକୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ମୁଖକୁ ବାଚାଳ କରିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳକୁ ସବଳ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ହଉଛି ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ସମାଜର ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିପାରେ ଓ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଚରା ହେଇଛି ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି। ଯାହା ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୋଗଦା କହିଛନ୍ତି ଯ ଲବ୍ଧ୍ୱାଂ ଚ ପରଂ ଲାଭଂ ମାନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତେ ନା ଦୁଃଖେଣ ଗୁରୁଣା ବିଚଳେତ୍। ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଯେମିତି ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା ବହୁତ ଥାଏ। ବା କିଏ କୁହେ ମୋର ଯଦି ପୁଅଟି ଭଲ ଚାକିରି କରିଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା। ଭଲ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଭଲ ବର ପାଉ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା। ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କରିବି, ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢି 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 ଚାଲେ। ଯଦି ଯେମିତି କିି ଆମର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ବଡ ହେବି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଯେବେ ବଡ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଚାକିରି କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କରିଯାଏ, ତାପରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆକାଂକ୍ଷା ଆସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରେ, ପୁଣି କହେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ କହେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରାଇବି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରାଏ। ତାପରେ ଦେଖୁ 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 ତା ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଗୁଡାକ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଯ ଲବ୍ଧ୍ୱାଂ ଚ ପରଂ ଲାଭଂ। ଯାହା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଭ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଲାଭ କଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଲାଭ ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ନଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଯ ଲବ୍ଧ୍ୱାଂ ଚ ପରଂ ଲାଭଂ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ମାନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତ୍, ମନ ଆଉ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭର ଉପାୟ ଆଉ ଆଚରଣ ହେଲା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପାୟ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ଯୋଉ ଆଚରଣ ଆମେ କରିଥାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ବା ଆପଣ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ମୃତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା, ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଟୁ ଫଲୋ ଦି ଟୁ ବି ୱାଇଜ ଫଲୋ ଦି ୱାଇଜ। ଟୁ ବି ଗ୍ରେଟ୍ ଫଲୋ ଦି ଗ୍ରେଟ୍। ଯଦି ଗ୍ରେଟ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟ୍ କୁ ଫଲୋ କର। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ମୃତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ। ମଣିଷ ଯଦି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ଚାଲେ, ତେଣୁ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଶୈଶବରୁ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶାନୁଗାମୀ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଭିତରେ, ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନୀତିରେ, ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଈର୍ଷା ଆଉ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଈର୍ଷା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଇର୍ଷା ଥାଏ ସେଥିରେ ମଣିଷ କମ୍ପିଟିସନ ଫେସ୍ କରେ। କମ୍ପିଟେଟର, ଅନ୍ୟକୁ କମ୍ପିଟେଟର ବୋଲି ଭାବେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କମ୍ପିଟେଟର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇର୍ଷା ବା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଡେଭଲପ କରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଇର୍ଷା ଆଉ ପରଶୀକାତରତାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା
ଭିତରେ ଦେଇକରି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ମଣିଷର ଲାଇଫ କୁ ସେ ରଞ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରେମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ ସର୍ବ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଯାହୃଦେ ଅଙ୍କିତ ସହାନୁଭୂତି ସର୍ବଭୂତି ଯାର ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ତେଣୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବିଚାରଧାରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ହିଂସା ପରଶିକତରତା ଘୃଣା ଭାବ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେନି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତେଜ ଓଜ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଆଦ୍ର କରି ତୋଳେ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଯୋଉ କଥା ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଦ ହାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କୁହାହଉଛି ଅପରା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବା ପରା ଶିକ୍ଷା ଅପର ଶିକ୍ଷା। ଅପରା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଦାଟ ଡେଭଲପ ଦି ଇଗୋ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କିତାବୀ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ଭିତରେ ସୀମିତ ବା ଯୋଉଟା କିତାବୀ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଠାକୁର କହିଲେ ଲିଟରେସନ। ଲେଖା ପଢାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କୁହେ ନା ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କମନ ସେନ୍ସ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହୁଏନି। ସେଟାକୁ ଲିଟରେଟ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଲିଟରେସନ। ତେଣୁ ରିଅଲ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଡେଭଲପ ଇଗୋ ଦ ରିଅଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଦ ହାର୍ଟ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଶୈଶବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ବାଲ ଅପରାଧୀ ଗୁଡାକ ଆମର ଲୋପ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅପରାଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଡିସନ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି 46 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅ ମାନେ ନାରୀକୁ ରେପ କରାହଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରତି 46 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଧର୍ଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଓପିନିଅନ ନିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସାହିତ୍ୟ ର ଦୃଶ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିଭି ବା ଟିଭିର ଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଜ୍ଞାପନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମଦ୍ୟ ଜନିତ ବିଜ୍ଞାପନର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜେଲ ଯାଇଥିବା 90% ଅପରାଧୀ ବାଲ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ହାଇ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରିକିରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅପରାଧରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ତମେ ଏଇ ଶୈଶବରେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବା ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହାଉଛି ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ 20,000 ଘଣ୍ଟାର ସେ ଟିଭି ଦେଖି ସାରିଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଭିରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ 20 ଘଣ୍ଟା ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଥାଏ 20,000 ଘଣ୍ଟା। ସେ 20,000 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 15,000 ହଉଛି ମର୍ଡର। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ 1,00,000 ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତରେ ମଦ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ସିଗାରେଟ ହେଲା କି ବିଡି ହେଲା କିମ୍ବା ଚରସ ହେଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଜ୍ଞାପନ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ କଳ ଗାଉଣା ରେକର୍ଡ ଯେମିତି ଆମର ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଖାପାତ କରିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁ ପ୍ରତି 1 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଡିସନ ରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆଉ ଦାଟୁ ସେମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି କମ ବୟସ୍କ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେମାନେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି
जे मैक्सिमम जो माने माने एक्सीडेंट्स रो शिकार होइचंदी से माने सबो समस्त होचंदी मादक द्रव्य सेवन करथान। तेणु ये मादक द्रव्य सेवन जोगु माने प्रति माने गोटे मिनिट रे गोटे एक्सीडेंट रे मनुष्य एक्सीडेंट रो शिकार हुए एवं प्रति 46 सेकंड रे जड़े धर्षण रो शिकार हुए। तार कारण आपण माने संपूर्ण अवगत। आमे माने जो प्रकार अश्लील साहित्य पढ़ुचे अश्लील दृश्य टीवी और विज्ञापन बा विभिन्न प्रकार से ऑपेरा रे मध्य जो भली भावरे आपण मानकर प्री मैरिटल रिलेशन को माने देखा देखाई दिया जाउची। तेणु धीरे 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 कौन होची पिला मानकर जो मैरिटल जो येटा रिलेशन टा को से मध्य खराब कर दोची। किंतु सेथि पई जो एई समय रे जदि आमे तार साइंस ऑफ सोल जहाँ को कहछ मनस्तात्विक वैज्ञानिक भितर तार मनस्थिति को अनुध्यान करा जाए ताहले धीरे 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 समाज रे एई प्रकार विशृंखला आमे समाज को रक्षा करि परिबा। तेणु ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକିରି ଦେଇଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବିଧାନ ଯୋଉ ବିଧାନକୁ ମଣିଷ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅତଡା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅତଡା ଦେଖିଛୁ ଯେମିତି ଭିତରୁ 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 ଖାଇ ଯାଇଥାଏ ଉପରଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ଗଳି ପଡେ। ସେମିତି ମଣିଷର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଯୋଉ ଶିଶୁ କି ହଉ କି ବୟୋବୃଦ୍ଧ ହଉ ମଣିଷର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ସତନାମ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଧୀରେ 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 ଚାଲେ ତେଣୁ ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି କଣ ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ତାର ଗୋଟେ ସୁଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ମାନସିକ ଦୃଢ ମନୋବଳ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ମାନେ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ସେ ପାଇବ ତାର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇବ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଟ୍ରିପୁଲ ଇ ମଣିଷର ଆଟିଚୁଡ କୁ ତିଆରି କରେ ଗୋଟେ ଆଟିଚୁଡ ତିଆରି ହୁଏ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟିଚୁଡ ତିଆରି ହୁଏ ପରିବେଶରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି ସେ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ମାନେ ଫେଲିୟର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ सक्सेस माइंडसेट में सक्सेस माइंडसेट इज ए पॉजिटिव माइंडसेट ता भीतर देख नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर जाए। तेणु जदि से भाया परिवेश से डेवलप करे ता भीतर देख से नेगेटिव माइंडसेटा ता भीतर डेवलप करिवनी। मु बहुत समय मध्ये कहिछि आपण मानक सत्संग रे सुनिथिबे जे परिवेशर प्रभावटा केमती सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मनुष्य उपरे पकई था। गोटे थरे साइक्लोन आसला साइक्लोन जेतेबेले आसीजी गोटे माँ शाबकटी दिटा छुआ देथिला से छुआ दिटा शुआ दिटा से शुआ छुआ दिटी कौन करिसेंती ना जेतेबेले प्रथम पवन टे आसीची से गोटे गोटे दिग को छिटकी पड़िछि पवन टा जेतेबेले पुनी रिटर्न करिछि आउ गोटे माने विपरीत दिग को आउ गोटे छुआ मध्य छिटिकी पड़िछि। तापरे दिने सेई एरिया रो जड़े लब्ध प्रतिष्ठ जमती कि राजा हो पारे कि धनी लोक हो पारे से आसी शिकार अन्वेषण मृग शिकार करने शिकार करी करी बहुत दूर चली जाइए बाट बणा बाट बणा होगला किसी दूर गला देखुं गोटे पहाड़ पहाड़ पाखे गोटे माने किसी लोक रोचन से पाखरे गोटे हुआ गछ उपर बसिकी से कहूची जे वर्तमान जड़े धनी लोक आम पाखक आसी से बहुत सुना रूपा लगे आपण मैंने प्रस्तुत हो जातु लुट करवा। तापर ये जो शुणी प्राण विकल देखिए ये लाइफ थ्रेट अच्छी प्राण विकल दौड़ी चली जाइए विपरीत दिग को चली जाइए विपरीत दिगरे जाइला बेलू से गचरे आउ गोटे शुआ बस से कौच देखु वर्तमान ये आमर अतिथि राजन आमर अतिथि एवं अतिथि देव भव
ଅତିଥି ସତ୍କାର ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଟିଏ, ନିକଟରେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଋଷି ଆଶ୍ରମ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭରସା ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏଇଠୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଦେଖିଲି, ସେ ସେଠି ମତେ କହିଲା ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ, ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ କେମିତି ଲୁଟପାଟ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ପିଲା, ସେଇ ଶୁଆ ଏଠି ଆସିକିରି ସେ କହୁଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଧର୍ମ ସତ୍କାର ପରମ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଉ। ନା ସେଠୁ ସନ୍ଥ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଦୁଇ ଭାଇ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଶୈଶବରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ରହୁଥିବା ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର କୋରଡରେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଯାହା ଗତିବିଧି, ଯାହା ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ଅନ୍ୟଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ରଖିଲୁ। ଏଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମର ପରୋପକାର ସଂସ୍କାର, ସବୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଡେଭଲପ କରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଶୈଶବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ରହିବା, ଆମେ ସବୁଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହୋଇଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷର ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି, ଆମର ଜୀବନଟା ହବ ସେମିତି। ବା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହଉ, ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ, ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଈଆଳ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଧରିକିରି ଆସିଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ବା ଚିଲର ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ତାର ଯୋଉ କୁକୁଡା ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ କୁକୁଡାର କୁକୁଡା ତ ତାର, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଆର୍ ତ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିନି, ତାର ତ ପଶୁ, ସେ ତ ଜାଣିନି ଯେ କୋଉଟା ମୋର ଅଣ୍ଡା କୋଉଟା ଅନ୍ୟର। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରେଇଛି, ଧୀରେ 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 ସେ ଛୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଛୁଆ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚରିବା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଚିଲ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଶାଗୁଣ ମାନେ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତାର କଲଚରକୁ ସେ ଆଡାପ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କୁକୁଡା ଯେମିତି ଗୋଡରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଡେଇ ଖାଏ, ଯାହା ଯାହା ତାର ଗତିବିଧି, ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ଆଡାପ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଚରିବା ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ତାଙ୍କୁ ଝାମ୍ପୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ କୁକୁଡା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝାମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଉପରେ ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଇଏ ପଚାରୁଛି ଯେ ଭାଇ, ଚିଲ ଛୁଆ ଟା ପଚାରୁଛି କୁକୁଡା ଛୁଆକୁ, ଭାଇ ସିଏ କିଏ? ଏତେ ବଢିଆ କିରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏତେ ଇଏ କରୁଛି। ନା ସେ ତୁ ସିଆଡେ ନଜର ଦିଏ ନା, ତୁ ତ ହେଲୁ ମାନେ କୁକୁଡା। ତୋର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ କଲଚରକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିକିରି ରହିବା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଣ ହେଇଛି, ମାନେ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ହେଇଥିଲା, ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନବାରୁ ତାର ସେଇ କଲଚରକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିକିରି, ତାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଡି ପାରି ନାହିଁ। ସବୁଦିନେ ସେଇ ମାନେ ଚିଲ ମାନେ କୁକୁଡାର ସ୍ୱଭାବ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିକିରି ତାର ଲାଇଫ ଟା ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ପିଲା ସେଇଭଳି ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶୈଶବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ, ଏଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଠାରୁ ପରିବାର ଜୀବନ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଡେଭଲପଡ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ପୁନରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ, ଦୟାମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।